हॅलो, आवाज येत आहे? हो सर. हा, येत आहे का म्हटलं हो आवाज? सर, येत आहे. अच्छा अच्छा, हां. तर yesterday we have seen about the criteria for the formation of molecular orbital. 3 क्रायटेरियाज होते. द कंबाइनिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स जे आहे त्यांची एनर्जी कंपेरेबल पाहिजे. ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स must overlap to a considerable extent, and the combining atomic orbital should have same symmetry about the molecular axis. The if if the atomic orbital follows these criteria, then there will be a formation of molecular orbital. Then we have seen about the linear combination of atomic orbitals for hydrogen molecular ion. तर आपण इथे असं कन्सिडर केलं होतं की 2 हायड्रोजनचे ॲटम घेतले आपण आणि इन with this two hydrogen nuclei, there is a single electron. That means there is a system of two nuclei, one electron system, and we have assumed that the nuclei are stationary. Nuclei काही मूव्ह होत नाही, ते स्टेशनरी आपण अज्युम केलं होतं. Therefore, we have to find out the wave function of this electron with respect to HA and with respect to HB. मग हे आपण डिस्टन्स याला आर म्हटलं होतं, कॅपिटल आर. द डिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एच ए इज आर ए अँड डिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एच बी इज आर बी. So we have determined the due to the forces of attraction and repulsion, we have determined the potential energy, the total potential energy of this system, and it was V is equal to minus E square R A E square upon R A minus E square upon R B plus E square upon capital R. Then we have written the Schrodinger wave equation for this molecule. Schrodinger wave equation is given by del square psi upon del s square plus del square psi upon del y square plus del square psi upon del z square plus E minus V into psi is equal to 0. हे Schrodinger wave equation आहे. त्याच्यामध्ये आपण डेल स्क्वेअर साय अपॉन डेल स्क्वेअर जे वगैरे आहे त्याच्याऐवजी आपण हा डेल्टा ठेवू शकतो. देअरफॉर वी हॅव राईट इट ॲज डेल्टा स्क्वेअर साय प्लस बाकीची जे टर्म आहे 8 पाय स्क्वेअर म्यू अपॉन एच स्क्वेअर ही जशानी तशी लिहिली इंटू ई मायनस व्ही होतं, तर ई मायनस व्हीची व्हॅल्यू इथे ठेवली आहे आपण. ठीक आहे. अँड इंटू साय इज इक्वल टू 0. सो दिस वॉज द स्ट्रॉडिंजर वेव इक्वेशन फॉर दिस सिस्टीम. देन लेट आपण इलेक्ट्रॉन जेव्हा एच एच्या इन्फ्लुअन्समध्ये असतो तेव्हा त्याचं वेव्ह फंक्शन पकडलं होतं आपण साय ए अँड फॉर एच बी इट वॉज साय बी. ओके, these were the wave functions of atomic orbital Ha. Psi A is the wave function of atomic orbital Ha, and psi B is the wave function of atomic orbital Hb. Okay. Now by linear combination, LCAO approximation जेव्हा आपण याला लावू तेव्हा आपल्याला जो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळेल साय एम ओ म्हणजे वेव्ह फंक्शन ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ साय ए अँड साय बी. ठीक आहे. नंतर इथे आपण कॉन्स्टंट्स घेतले होते, दॅट इज C1. दीज कॉन्स्टंट्स वेआर कॉल्ड ॲज मिक्सिंग कोपिशंट. ओके, या कॉन्स्टंटला आपण काय म्हणतो, मिक्सिंग कोपिशंट म्हणतो. So this mixing coefficient, it gives the contribution of these wave functions to the molecular orbital wave function. C1 gives the contribution of psi A to the psi MO, and C2 gives the contribution of psi B to the psi MO. यांचं psi A आणि psi B चं मॉलिक्युलर ऑर्बिटलच्या वेव्ह फंक्शनला किती कॉन्ट्रीब्युशन आहे, इट वॉज गिव्हन बाय C1 and C2, and these C1 and C2 are called as mixing coefficient. Okay, so now since these psi A and psi B, आता हे psi A आणि psi B जे आहे हे वेव्ह फंक्शन्स आहेत ऑर्बिटलचे. ऑर्बिटलचे वेव्ह फंक्शन असल्यामुळे दे मस्ट बी अ नॉर्मलाइज वेव्ह फंक्शन. कारण इन ऑर्बिटल देअर इज अ probability or more म्हणजे probability of finding the electron, and therefore they are normalized. नॉर्मलाइज याचा अर्थ काय, त्याचं जे इंटिग्रेशन आहे ते इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टॉप इट इज अ 1. ओके, नॉर्मलायझेशनचे डेफिनेशनच आहे.
So as these wave functions are normalized, therefore integration of psi with respect to d tau is equal to 1. Similarly, integration of psi b with respect to d tau is equal to 1. Now, as these wave functions are normalized, therefore the molecular orbitalचं जे wave function आहे psi mo, it is also normalized. Therefore, integration of psi mo into d tau with respect to d tau, it is also a 1. आता psi mo ची व्हॅल्यू ठेवू आपण. व्हॉट इज psi mo? Psi mo is nothing but a c1 into psi a plus c2 into psi b into d tau is equal to 1. Okay. इज इक्वल टू 1. ॲक्च्युली इथे स्क्वेअर पाहिजे आहे आपल्याला. साय स्क्वेअर एमओ पाहिजे, इथे पण साय स्क्वेअर ए पाहिजे आणि इथे पण साय स्क्वेअर पाहिजे. ठीक आहे. तर मग हे जर साय स्क्वेअर असेल तर काय येईल, याचा स्क्वेअर येईल. C1 psi A plus C2 psi B into याचा रेस टू पॉवर 2 इंटू डी tau इज इक्वल टू 1. ओके. हे लक्षात घ्या. प्रोडक्ट ऑफ wave function into its complex conjugate is equal to 1 when the function is normalized. Therefore here there should be a 2, म्हणजे साय स्क्वेअर, इथे पण साय स्क्वेअर पाहिजे आहे, इथे पण साय स्क्वेअर पाहिजे आहे. ठीक आहे. आता इथे जर साय स्क्वेअर एमओ असेल तर काय येईल, इथे याच्यात याची व्हॅल्यू ठेवली आपण तर काय होईल, C1 साय ए प्लस C2 साय बी चा स्क्वेअर इंटू डी टॉ इज इक्वल टू 1. आता हे ए प्लस बीचा स्क्वेअर झाला है ना. ए प्लस बीचा स्क्वेअर याचा फॉर्म्युला लावायचा आपण. देअरफॉर इंटिग्रेशन ऑफ एचा स्क्वेअर म्हणजे C1 साय साय एचा स्क्वेअर, देअरफॉर C1 स्क्वेअर साय वन स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे हा याचा स्क्वेअर दॅट इज C2 स्क्वेअर साय बी स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए बी प्लस 2 इंटू ए म्हणजे C1 साय ए आणि बी म्हणजे C2 साय बी. Okay, so it becomes C1 square psi A square plus C2 square psi B square plus twice C1 C2 into psi A psi B into d tau is equal to 1. Now we will separate these variables. आपण जर variables हे separate केले तर we get, इथून C1 square common काढला आपण, so we get psi A square into d tau प्लस इथून C2 आपण काढायचा, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टंट, इंटिग्रेशन ऑफ कॉन्स्टंट इज कॉन्स्टंट. याचा इंटिग्रेशन काय येईल, C2 स्क्वेअर हे कॉन्स्टंट असल्यामुळे याला बाहेर काढलं. इथे याला आपण हे C1 कॉन्स्टंट असल्यामुळे याला बाहेर काढलं, तर इथे C1 स्क्वेअर आला इंटू इंटिग्रेशन ऑफ साय ए स्क्वेअर. ठीक आहे. प्लस इंटू डी टॉप प्लस C2 स्क्वेअर जे आहे इट इज अ कॉन्स्टंट म्हणून आपण याला बाहेर काढलं. मग काय होईल, इंटिग्रेशन ऑफ साय बी स्क्वेअर इंटू डी टॉप प्लस, आता इथे 2 C1 C2 हे कॉन्स्टंट आहे म्हणून हे बाहेर काढलं. मग आतमध्ये काय राहिलं, इंटिग्रेशनच्या साय ए साय बी इंटू डी टॉप इज इक्वल टू 1. ओके. नाव वी नो दॅट धिस व्हॅल्यू साय ए स्क्वेअर इंटू डी टॉप, ॲक्च्युली इथे मी तुम्हाला सांगितलं इथे स्क्वेअर पाहिजे आहे म्हणून सगळीकडे, इथे पण स्क्वेअर पाहिजे, इथे पण स्क्वेअर पाहिजे आणि इथे पण स्क्वेअर पाहिजे. हां, तर याची व्हॅल्यू किती आहे, 1 आहे. ओके. सो दिस इज नथिंग बट अ 1. देअरफॉर C1 स्क्वेअर प्लस इथे पण हा 1 आहे, देअरफॉर C2 स्क्वेअर प्लस 2 इंटू C1 C2, या इंटिग्रेशन जे आहे दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ साय ए इंटू साय बी इंटू डी टॉ, याला आपण कॅपिटल एसनी डिनोट केला आहे. ओके. इट इज इक्वल टू 1. So it is the equation number 3, where this S is called overlap integral because it involves the wave function of both the orbitals. Okay, both the म्हणजे HA जो मॉलिक्यूल ॲटम आहे, एच एचं वेव्ह फंक्शन सुद्धा आहे आणि एच बीचं वेव्ह फंक्शन आहे. देअरफॉर धिस इंटिग्रल इट इज डिनोटेड बाय एस अँड इट इज कॉल्ड ॲज ओव्हरलॅप इंटिग्रल. ओके, व्हेअर एस इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ साय ए इंटू साय बी इंटू डी टॉ. ठीक आहे. Now we can study the two cases for zero overlap
and for non-zero overlap. समजा when s is equal to 0, h ची व्हॅल्यू समजा आपण 0 घेतली फॉर झिरो ओव्हरलॅपसाठी, बिकॉज इट इज अ ओव्हरलॅप इंटिग्रल. इफ एस ची व्हॅल्यू समजा 0 घेतली आपण, तर काय म्हणू आपण, केस 1 आपण स्टडी करू फॉर झिरो ओव्हरलॅप. When s is equal to 0, then we get c1 square plus c2 square is equal to 1, because this term will get a 0. हे टर्म पूर्ण 0 होऊन जाईल. मग आपल्याला काय मिळेल, c1 square plus c2 square is equal to 1. Okay. Now, since both the atoms are hydrogen atom, दोन्ही atom जे आहे ते hydrogen atoms आहेत, therefore the contribution of psi A and psi B is equal. दोन्हीही कंबाईन होणारे जे atoms आहेत ते hydrogen atoms आहेत. त्यामुळे psi A चं आणि psi B चं जे contribution राहील ते इक्वल राहील. जर याचं contribution इक्वल राहील तर C1 is equal to C2. ओके, C1 म्हणजे C2 राहील. Therefore we can write it as twice C1 is equal to 1. ओके, twice C1 is equal to 1 आपण या पद्धतीने लिहू शकतो. ओके, म्हणजेच twice C1 is equal to 1 म्हणजेच बरोबर आहे ना. ट्वाईस C1 स्क्वेअर, इथे समजा C1च ठेवला काय होईल, C2च्या ठिकाणी तुम्ही C1 ठेवू शकता. मग काय होईल, ट्वाईस C1 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 होऊन जाईल. बरोबर आहे. ट्वाईस C1 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 म्हणजेच ट्वाईस C1 इज इक्वल टू 1, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 1 इज 1. देअरफॉर ट्वाईस C1 इज इक्वल टू 1. मग C1 इज इक्वल टू काय होईल, 1/2 अंडर रूट 1/√2. ओके, आता त्याच्या दोन व्हॅल्यूज येईल, एक तर प्लस आणि दुसरी मायनस. देअरफॉर C1 इज इक्वल टू प्लस मायनस 1/√1/2. √1/2 म्हणजेच √2. इथे √2 पाहिजे, मी फक्त हाफ लिहिलेला आहे, ऍक्च्युली इथे √2 पाहिजे आहे. सो C1 becomes plus minus 1/√2. Similarly, C2 becomes plus minus 1/√2. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना? हॅलो. हो सर. हा, हो सर. इथे फक्त √2 हो सर. पाहिजे, इथे √2 पाहिजे आहे, चुकीने 1/2 लिहिलाय. सो C1 becomes plus minus 1/√2. C2 becomes plus minus 1/√2. So in this way we get two values of C1 and two values of C2, that is plus 1/√2 and minus 1/√2. And C2 च्या दोन व्हॅल्यूज कोणत्या मिळाल्या, प्लस 1/√2 आणि मायनस 1/√2. ओके, so we get two sets of C1 and C2, that is plus 1/√2 आणि मायनस 1/√2. अँड C2 साठी काय मिळाले आहे, प्लस तेच व्हॅल्यू मिळाली आहे, प्लस 1/√2 आणि मायनस 1/√2. Therefore molecular orbital wave function it can be written as, the molecular orbital wave function आपण कसं लिहू शकतो, C1 C2च्या व्हॅल्यूज मिळाल्या, लेट अस पुट these values. Therefore psi plus is equal to, it is a molecular function, okay, molecular orbital wave function. Psi plus, it is the molecular orbital wave function. Psi minus is also a molecular orbital wave function. आता आपण एकदा या व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहे, प्लस प्लस, आणि एकदा आपण प्लस आणि मायनस व्हॅल्यू पुट करायची आहे. ठीक आहे. सो वी गेट साय प्लस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साय ए प्लस 1/√2 इंटू साय बी. हे एक मॉलिक्युलर ऑर्बिटल वेव्ह फंक्शन मिळालं आपल्याला साय प्लसचं. आणि साय मायनसचं कोणतं मिळालं, 1/√2 इंटू साय ए मायनस 1/√2 इंटू साय बी. हे दोन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल वेव्ह फंक्शन्स मिळाले आपल्याला. इथे पहा, इथे प्लस आली आहे साईन, इथे मायनस साईन आलेली आहे. ठीक आहे. हे जे ऑर्बिटल आहे जिथे प्लस साईन आली आहे याला म्हणतात बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हे जे आहे जिथे मायनस साईन आलेली आहे याला म्हणतात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ठीक आहे, तर हे आता पुढे थोडं पाहू आपण. आता फॉर नॉन झिरो ओव्हरलॅप पाहू आपण केस 2. जर एस ची व्हॅल्यू जर 0 येत नसेल तर यू विल गेट ऑन सॉल्विंग, जर तुम्ही सॉल्व्ह करत गेला तर तुम्हाला काय मिळेल, या टाईपचे इक्वेशन मिळेल. साय प्लस इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 2s इंटू साय ए प्लस साय बी, आणि साय मायनस इज इक्वल टू
1 upon under root of 2 minus 2s into psi a minus psi b. It is for नॉन झिरो ओव्हरलॅप. हे नॉन झिरो ओव्हरलॅप आहे. जसं आपण झिरो ओव्हरलॅपसाठी सॉल्व्ह करत गेलो, तसंच समजा आपण नॉन झिरो ओव्हरलॅपसाठी सॉल्व्ह करत गेलो तर आपल्याला या टाईपचे दोन हे इक्वेशन्स मिळतील. ओके. व्हेअर साय प्लस इट इज कॉल्ड ॲज बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि साय मायनस इट इज कॉल्ड अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ॲक्च्युली हे जे दोन इक्वेशन आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. ठीक आहे. तर हे नॉन झिरो ओव्हरलॅपसाठी आहे आणि ते झिरो ओव्हरलॅपसाठी आहे. Now, if we want to determine the energy of molecular orbitals, energy of molecular orbitals जर आपल्याला काढायचे असेल तर we have to use the postulates of quantum mechanics. आता हे postulates म्हणजे काय? क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये असं सांगितलं आहे की असं असं गृहीत पहिले तुम्हाला धरावं लागेल. ओके. क्वांटम मेकॅनिक्सचे जे पॉस्ट्युलेट्स आहेत त्यामध्ये तुम्हाला असं सांगितलेलं आहे की पॉस्ट्युलेट्स म्हणजे काय? गृहीतके. तर हे जे जे पॉईंट्स दिलेले आहेत ते पॉईंट्स तुम्हाला गृहीत धरावे लागतील, म्हणजे लक्षात ठेवावे लागतील. हे पॉईंट्स जर तुम्ही गृहीत धराल तरच पूर्ण क्वांटम मेकॅनिक्स ते पूर्ण अप्लाय होईल, अन्यथा होणार नाही. ठीक आहे. तर त्यामध्ये त्याच्यामध्ये मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची जी एनर्जी आहे, दॅट एनर्जी इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉस्ट्युलेट्स ऑफ क्वांटम मेकॅनिक्स. क्वांटम मेकॅनिक्सचे जे पॉस्ट्युलेट्स आहेत त्यामध्ये एनर्जी जी दिलेली आहे ती एनर्जी या इक्वेशननी दिलेली आहे. ठीक आहे. हे इक्वेशन तुम्हाला जशाने तसं लक्षात ठेवावं लागतं. सो अकॉर्डिंग टू पॉस्ट्युलेट्स ऑफ क्वांटम मेकॅनिक्स आपल्याला माहिती आहे की आताच आपण पाहिलं की वेव्ह फंक्शन्स ऑफ बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आपल्याला इक्वेशन कोणत्या इक्वेशननी मिळाले होते? साय प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 साय ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 साय बी आणि अँटी बॉन्डिंगसाठी मिळालं होतं आपल्याला साय मायनस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 साय ए मायनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 साय बी. तर हे जे वेव्ह फंक्शन्स मिळाले आपल्याला फॉर बॉन्डिंग अँड अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. ठीक आहे. तर त्या ऑर्बिटलसाठी म्हणजे बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलसाठी आपल्याला जी एनर्जी जर काढायची असेल त्याची बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलची, तर इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग द पॉस्ट्युलेट्स ऑफ क्वांटम मेकॅनिक्स. अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेकॅनिक्स द एव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय धिस फॉर्म्युला. ई बार इज इक्वल टू इंटिग्रेशन from the limits minus infinity to plus infinity into psi star into Hamiltonian operator of psi into d tau divided by integration from the limit minus infinity to plus infinity into psi star into psi into d tau. So this is the equation of energy of molecular orbital given by क्वांटम मेकॅनिक्स. क्वांटम मेकॅनिक्सचे जे पॉस्ट्युलेट्स आहे त्याप्रमाणे मॉलिक्युलर ऑर्बिटलच्या एनर्जीचं इक्वेशन जे आहे एव्हरेज एनर्जीचं इक्वेशन इट इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला. ओके. या फॉर्म्युला दिलेला आहे ऑलरेडी. काही नाही, आपल्याला आता फक्त या फॉर्म्युल्यामध्ये सायच्या व्हॅल्यूज ठेवायच्या आहे. ओके. तर इट इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इथे आपण एक सायची व्हॅल्यू ठेवली C1 साय ए प्लस C2 साय बी इंटू हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर दॅट इज एच ऑपरेटर इंटू इथे सुद्धा सायची व्हॅल्यू ठेवली आपण C1 साय ए प्लस C2 साय बी इंटू डी टॉ. इथे सुद्धा त्याच पद्धतीने आपण याच्या व्हॅल्यूज ठेवल्या. सो from this equation, when we solve this equation we will get the values of energies. Okay, that is two values of energy. दोन व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतील. एक मिळेल ई प्लस आणि ई मायनस. हे आपल्याला सोडवायचं नाही आहे, आपल्या ह्याच्यातलं नाही आहे. ठीक आहे. हायर मॅथमॅटिक्स आहे ते. तर त्याच्या हे आपल्याला काही याचं देणं घेणं नाही आहे. फक्त या इक्वेशन पासून आपल्याला मॉलिक्युलर ऑर्बिटलच्या एनर्जीज मिळत आहे एवढं आपल्याला सांगायचं आहे. सो बाय युझिंग दिस इक्वेशन वी गेट टू व्हॅल्यूज ऑफ एनर्जीज दॅट इज वन इज ई प्लस अँड अनदर इज ई मायनस. जी ई प्लसची व्हॅल्यू असते, व्हॅल्यू ऑफ ई प्लस इट इज लोअर दॅन दॅट ऑफ द ई मायनस. दोन व्हॅल्यूज मिळतील एनर्जीच्या. एका याला म्हणू आपण ई प्लस आणि एका याला म्हणू आपण ई मायनस. जर जी ई प्लसची व्हॅल्यू असते ती कमी असते दॅन दॅट ऑफ द ई मायनस. ओके. सो ई मायनस इट इज हायर एनर्जी. ई मायनस जे आहे इट हॅज अ हायर एनर्जी दॅन द करस्पॉन्डिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल. जे कंबाईन होणारे ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे त्यांच्यापेक्षा
ई मायनसची एनर्जी जी आहे ती जास्त असते आणि ई प्लसची जी एनर्जी आहे ती कमी असते कशापेक्षा कंबायनिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो दे कॅन बी शोन लाईक दिस. आपण हे नेहमी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राममध्ये पाहत असतो. आपले हायड्रोजनचे कंबाईन होणारे जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत ते आहे 1s 1s. एका हायड्रोजनचं 1s, दुसऱ्या हायड्रोजनचं 1s. याच्यापासून आपल्याला एक बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळालं. बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळाला आहे ज्याची एनर्जी कमी असते दॅन दिस ॲटॉमिक ऑर्बिटल, ज्याला आपण ई प्लसनी रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे ई प्लस इट इज द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि ई मायनस इट इज द एनर्जी ऑफ अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, जी एनर्जी 1s ॲटॉमिक ऑर्बिटलपेक्षा जास्त असते. ठीक आहे. नाव आता या बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये इन द वी हॅव सीन इन द पॉस्च्युलेट्स ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरीच्या पॉस्च्युलेट्समध्ये आपण काय पाहिलं आहे की द नंबर ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म. जेवढे ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन होईल तेवढे ॲटॉमिक मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होईल. इथे दोन ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन होऊन राहिल्या 1s टू गेट टू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. दॅट इज वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि दुसरं जे मिळून राहिलं ते अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आता वी हॅव अज्युम दॅट the two atoms, that is Ha and Hb, they have a wave function psi a and psi b. ओके. Ha च्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलसाठी आपण वेव्ह फंक्शन घेतलं होतं psi a आणि Hb च्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलसाठी वेव्ह फंक्शन घेतलं होतं आपण psi b. सो दे कॅन कंबाईन विथ इन अ टू वेज. दोन वेजनी ते कंबाईन होतं. एक तर एडिशन होते त्याची. So if they on addition we get this type of wave function, that is psi plus is equal to 1 upon root 2 into psi a plus 1 upon root 2 into psi b. जर हा झाला एडिशन ओव्हरलॅप. एक होतो सबस्ट्रॅक्शन ओव्हरलॅप. If there is a subtraction overlap, then it gives rise to a antibonding molecular orbital. And if there is a addition overlap, then it gives a bonding molecular orbital. आता हा addition overlap आहे. So this molecular orbital जो psi plus आहे, this molecular orbital, it is called as bonding molecular orbital. ओके. आणि जर सबस्ट्रॅक्शन होत असेल, ओके, म्हणजे हे जे दोन ऑर्बिटल आहेत सॉरी हे दोन वेव्ह फंक्शन आहेत साय ए आणि साय बी, हे जर सबस्ट्रॅक्शन ओव्हरलॅप जर होत असेल त्यांचा, तर दे विल गिव्ज राईज टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. देअरफॉर साय मायनस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू साय ए मायनस अक्षय मरस कोल्हे 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू साय ए मायनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू साय बी. जर हा सबस्ट्रॅक्शन ओव्हरलॅप होत असेल तर या मॉलिक्युलर ऑर्बिटलला काय म्हणतो आपण, अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हा झाला बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि हा झाला अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आता प्रॉबॅबिलिटी कशी काढत असतो आपण. Probability of finding the electron is given by psi square of the wave function. It gives म्हणजे वेव्ह फंक्शनचं जे स्क्वेअर आहे ते आपल्याला काय देते, probability of finding the electron. So we will see the probability of finding the electron in bonding molecular orbital and probability of finding the electron in anti-bonding molecular orbital. The probability of finding the electron, इट इज गिवन बाय द स्क्वेअर ऑफ वेव्ह फंक्शन. समजा बॉन्डिंगचा स्क्वेअर घेतला आपण, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर म्हणजे साय प्लस स्क्वेअर घेतला आपण, तर काय येईल इथे, याचा जर स्क्वेअर घेतला तर 1/2 आपल्याला कॉमन निघेल. अक्षय म्यूट कर. याचा जर आपण स्क्वेअर घेतला म्हणजे हा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलचा जर स्क्वेअर घेतला तर आपल्याला काय मिळेल, प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ऑन स्क्वेअर ऑफ दिस. याचा याचा जर आपण स्क्वेअर घेतला तर काय मिळेल आपल्याला, 1/√2 कॉमन काढला आपण म्हणजे त्याचा स्क्वेअर झाला 1/2 इंटू साय ए प्लस साय बी याचा स्क्वेअर. सो साय ए प्लस साय बीचा स्क्वेअर, अगेन देअर इज अ फॉर्म्युला ऑफ ए प्लस बी स्क्वेअर. सो psi plus square it is equal to 1/2, कारण 1/√2 चा स्क्वेअर झाला 1/2 इंटू psi a प्लस psi b चा स्क्वेअर. याचा a प्लस b चा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला लावायचा psi a स्क्वेअर
plus psi b square plus twice into psi a into psi b. सिमिलरली psi मायनस चा जेव्हा स्क्वेअर घेऊ आपण तेव्हा आपल्याला काय मिळेल 1/2. ओके, 1/√2 कॉमन निघते, त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 1/2 झाला. इंटू इन ब्रॅकेटमध्ये काय राहील साय ए मायनस साय बी होल स्क्वेअर. साय ए मायनस साय बी होल स्क्वेअर, तर तो ए मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला लावायचा तिथे. सो वी गेट साय मायनस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 इंटू साय ए स्क्वेअर म्हणजे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस ट्वाईस ए बी, दॅट इज मायनस ट्वाईस साय ए साय बी. तर हे फॉर्म्युलेस तुम्हाला माहिती आहे. तर आपण प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जेव्हा काढायचं आहे तर तेव्हा काय करतो आपण, वेव्ह फंक्शनचा स्क्वेअर घेतो. तसं आपण बॉन्डिंग वेव्ह फंक्शन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे, वेव्ह फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल याचा स्क्वेअर घेतला, आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. तसंच एंटी बॉन्डिंगच्या याचा स्क्वेअर घेतला, आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. सो दिस इक्वेशन गिव्स द प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग अँड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आता पहा, हे जे इकडली जे डायग्राम आहे, एक एक सांगायचं आहे तुम्हाला, तुमची पहिली टेस्ट झालेली आहे ऑलरेडी, झाली आहे ना? हॅलो. हो सर. हां, मी ते हो सर. स्क्रीनशॉट, तुम्ही त्या दिवशी नाही झाली म्हणत होते ना. पहिल्या 2 युनिटवरची तुमची ऑलरेडी युनिट टेस्ट 1 झालेली आहे. ठीक आहे. आता आपण काही यावेळेस घेणार नाही, एकदम डायरेक्ट युनिट टेस्ट 2 घेऊन घेऊ, कारण 2च युनिट राहिले आहे, मग त्याची टेस्ट घ्यायची आपल्याला त्याची. ठीक आहे. काय? येस सर. हां, आपली ऑलरेडी झाली आहे 44 की काही लोकांनी दिलेली आहे, मी तुम्हाला स्क्रीनशॉट सुद्धा पाठवलेला आहे. मग हे आता काय चाललं होतं आपलं, प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर. आता हे जे पहिली डायग्राम आहे ही, याच्यामध्ये आपल्याला हे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलसाठीची आहे, आणि ही जी डायग्राम आहे ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलसाठी आहे, इकडली राईट साईडची. आता इथे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलसाठी जे आपण डायग्राम काढतोय, प्रॉबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन कर्व काढतोय, त्याच्यामध्ये पहा, हे वेव्ह फंक्शन आहे, डॉटेड लाईननी दाखवलेलं जे वेव्ह फंक्शन आहे ते आहे साय स्क्वेअर एचं वेव्ह फंक्शन. ठीक आहे, हे साय स्क्वेअर ए वेव्ह फंक्शन. साय स्क्वेअर ए म्हणजे काय? प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ॲटॉमिक ऑर्बिटल ए. साय स्क्वेअर ए म्हणजे प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ॲटॉम. 2 ॲटॉमिक ऑर्बिटल कन्सिडर केले आपण, एक एच एचे आणि दुसरं एच बीचं. तर साय स्क्वेअर याचा अर्थ प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ॲटॉमिक ऑर्बिटल ए. तर त्याचं, तर ती कशाने दाखवलं आपण, या डॉटेड लाईननी, इथून या पद्धतीने. ठीक आहे. सिमिलरली प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ॲटॉमिक ऑर्बिटल बी इज गिवन बाय साय स्क्वेअर बी. साय स्क्वेअर बी जे आहे त्याची प्रॉबॅबिलिटी दाखवलेली आहे आपण या डॉटेड लाईननी. ठीक आहे. हे ॲटॉमिक ऑर्बिटलची प्रॉबॅबिलिटी आहे. ॲटॉमिक म्हणजे 2 ॲटॉमिक ऑर्बिटल कन्सिडर केले आपण, एच ए आणि एच बी. तर एच ए मध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची जे प्रॉबॅबिलिटी आहे दॅट इज डिनोटेड बाय साय स्क्वेअर ए, आणि एच बी मध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची जी प्रॉबॅबिलिटी आहे इट इज डिनोटेड बाय द साय स्क्वेअर बी. तर हे जे डॉटेड लाईन आहे, पहिली डॉटेड लाईन इट इज फॉर साय स्क्वेअर ए, आणि दुसऱ्या जे डॉटेड लाईनचा जो कर्व दिसून राहिला आहे तुम्हाला, इट इज फॉर साय स्क्वेअर बी. आता हे जे मधातली थिक लाईन जे आहे, थिक लाईन जे दिसून राहिलं आहे तुम्हाला, धिस इज द प्रॉबॅबिलिटी फॉर द बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हे 2 ॲटॉमिक ऑर्बिटलची प्रॉबॅबिलिटी झाली, डॉटेड लाईनने दाखवलेली आहे. ठीक 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 आहे. पण हे जे थिक लाईननी जे दाखवलेलं आहे, इट इज द प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम साय ए अँड साय बी. म्हणजे ए आणि बी ॲटम पासून जे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल झालं, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, त्याची प्रॉबॅबिलिटी आपल्याला या थिक लाईनने दाखवलेली आहे. आता या थिक लाईनचा जर विचार केला तुम्ही, तर इट कॅन बी सीन दॅट दिस इज द प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. देअर इज अ प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द 2 ऑर्बिटल. या 2 ऑर्बिटलमध्ये म्हणजे साय ए आणि साय बी हे जे आहे यांच्यामध्ये इथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दिसून राहिली आहे, कारण ते वरती आहे. बरोबर आहे. ओके, या पद्धतीचा कर्व आलेला आहे, म्हणजेच देअर इज अ प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. आता या इक्वेशनवरून तुम्हाला असं लक्षात येते, या 2 इक्वेशनचा जरी विचार केला तरी असं लक्षात येते की देअर इज अ प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, द प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बाय अ फॅक्टर ऑफ साय ए साय बी. इथे प्लस आहे म्हणून. ठीक आहे.
हे टोटल झाली प्रॉबॅबिलिटी. ते प्लस असल्यामुळे या फॅक्टरनी इलेक्ट्रॉन असण्याची जी शक्यता आहे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये ती जास्त आहे. ओके. आणि याच फॅक्टरनी इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता अँटी ऑर्बिटलमध्ये कमी आहे. बरोबर आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, द प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज मोअर इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बाय a factor psi a psi b, while the probability of finding the electron is less in anti-bonding molecular orbital by a factor psi a psi b. ठीक आहे. Hence, the electron in bonding molecular orbital will be present at the center of the टू न्यूक्लिया. हे दोन न्यूक्लिया झालं, याच्या सेंटरमध्ये प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दिसून राहिले बॉन्डिंगमध्ये. ठीक आहे. बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये हे जे दोन न्यूक्लिया आहे याच्यामध्ये प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन तुम्हाला दिसून राहिलेले आहे, कारण हा कर्व वरती आहे. जर तुम्ही अँटीबॉन्डिंगचा विचार केला तर पहा, प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज झिरो. हे कर्व पूर्ण खाली गेलेला आहे. ठीक आहे. इन बिटवीन द टू न्यूक्लिया, दोन न्यूक्लियामध्ये प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज झिरो इन केस ऑफ अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ओके. आता since there is a probability of finding the electron at the center of the two nuclei in case of bonding molecular orbital, it will give a more stability. दोन न्यूक्लियाच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये दोन न्यूक्लियाच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे बॉन्डिंग ऑर्बिटलची जी स्टॅबिलिटी आहे ती जास्त असेल. ठीक आहे. याच्यामध्ये दोन न्यूक्लियाच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी नसल्यामुळे किंवा इलेक्ट्रॉन नसल्यामुळे किंवा झिरो इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे याची जी स्टॅबिलिटी राहिली आहे ती कमी राहील. स्टॅबिलिटी कमी राहील म्हणजे एनर्जी जास्त राहील. याची स्टॅबिलिटी जास्त राहील म्हणजे एनर्जी कमी राहील. देअरफॉर बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हॅज लोअर एनर्जी दॅन दॅट ऑफ द अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. दॅट मीन्स द बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल the bonding molecular orbital has lower energy than the atomic orbital. या atomic orbital पेक्षा सुद्धा याची एनर्जी कमी राहील. का बरं? बिकॉज देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन between the nuclei and electron. Because electrons are present in between the nuclei in bonding molecular orbital, therefore they have lower energy than the atomic orbitals, while antibonding or molecular orbital has higher energy than that of the than that of the atomic orbital, since there is no electrons between the two nuclei. दोन न्यूक्लियाच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता झिरो आहे. ते झिरो आहे म्हणजे खाली गेला आहे कर्व पूर्ण. देअरफोर देअर इज नो इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लिया अँड देअरफोर इट्स एनर्जी इज हायर दॅन दॅट ऑफ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक आहे. हे दोन कर्व समजले तुम्हाला? हॅलो. हो सर. हां. काही नाही, डॉटेड लाईन्स आहे ते ॲटॉमिक ऑर्बिटलसाठीच आहे आणि जे थिक लाईन्स आहे ते मॉलिक्युलर ऑर्बिटलसाठी. हे खाली का बरं गेला आहे? कारण इथे मायनस ट्वाईस साय बी आहे, म्हणजे याच्यापेक्षा हे पूर्ण कमी आहे, म्हणजे त्यामुळे हे झिरोला गेला आहे. ठीक आहे. आणि इथे जास्त आहे, त्याच्यामुळे हिअर देर इज अ प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस टू न्यूक्लिया अँड हिअर देर इज नो प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लिया. देअरफॉर जर याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन आहे त्यामुळे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असल्यामुळे स्टॅबिलिटी आहे. स्टॅबिलिटी असल्यामुळे लोअर एनर्जी आहे दॅन ॲटॉमिक ऑर्बिटल. इथे देर इज नो इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लिया, देअरफॉर देर इज अ लेस स्टॅबिलिटी. लेस स्टॅबिलिटी मीन्स हायर एनर्जी दॅन दॅट ऑफ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. आता प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आपल्याला माहित आहे की बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द एडिशन ओव्हरलॅप ऑफ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक आहे. प्लस आलाय दोघांच्या मध्ये, त्यामुळे एडिशन ओव्हरलॅप जेव्हा होतो तेव्हा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. ठीक आहे. सेकंड पॉईंट दिलेला आहे, द हायेस्ट इलेक्ट्रॉन चार्ज डेन्सिटी. इथे चेंज नाही, चार्ज पाहिजे. चार्ज डेन्सिटी इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ इंटरन्यूक्लिअर ॲक्सिस. हे पण आपण पाहिलं आहे की देर इज अ इलेक्ट्रॉन charge density in between the two nuclei. It means the electron prefers to remain in overlapping region. ओव्हरलॅप दोन न्यूक्लियर ॲटॉमिक ऑर्बिटलचा जो होतो त्या ओव्हरलॅपच्या मध्ये त्या ओव्हरलॅप जो जो पोर्शन आहे ओव्हरलॅपचा तिथे इलेक्ट्रॉन्स असतात इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ॲट द सेंटर देअर इज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, मी सांगितलंच आहे. अँड देअरफॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवर्ड. बॉन्ड फॉर्मेशन तेव्हाच होते जेव्हा स्टॅबिलिटी जास्त असते. बॉन्ड फॉर्मेशन झाल्यामुळे सुद्धा स्टॅबिलिटी वाढते.
So due to attractive forces, bonding molecular orbitals has lower energy as compared to the participating atomic orbitals. ठीक आहे. तर हे सांगितलेलंच आहे तुम्हाला तसं की बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ॲडिशन ओव्हरलॅपनी होतो. हायेस्ट चार्ज डेन्सिटी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी असते तिथे इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाय. ठीक आहे. वेळ संपलेला आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहू आपण. ठीक आहे. सर. हो सर. असं. कुणाला काही डाऊट नाही. कुणाला काही डाऊट आहे का? ठीक आहे. Now you can leave the meeting.